नमस्कार श्रोता बंधु स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल बिरंची दास शो को प्रति रविवार परी आज आपण मान एक सुंदर कहानी मु आनी आछि आ एथर कहानीटी गाल्पिका मधुमिता महांती द्वारा लिखित जार शीर्षक अछि नीलजह्नर घर। तेबे गल्प भितर को जीवा पूर्व मु पुणी थर आपण मान कहि रखे जदि आपण माने एजे आम चैनल को सब्सक्राइब करि नादी तेबे अविलंबे सब्सक्राइब कर दियंतु कारण आमर समस्त नुआ नोटिफिकेशन आपण ही प्रथम पाइबे। तेबे आजिर गल्पर शीर्षक अछि नीलजह्नर घर गाल्पिका मधुमिता महांती। हेलो मयूरचंद्रिका आषाढ़ आकाश नील अपराजिता केमिति अछु आउ सब खबर कौन आउ किछि विश्लेषण नाही जोड़ी दे दी चारटा शेक्सपियर न होई पारले नाही कालिदास कि फकीरमोहन तो होई जबु ना व्यतिव्यस्त होनालु रूपसी कृष्ण तुलसी अछि अछि विश्लेषणर गंताघर अनुगत नील तमाल तो चुप मिछ मिछ रागरे सेपटू गर्जी उठला तन्वी। अरे हे रिटायर्ड करने को केतेटा मास रहिला भूलीगलु कि रसिक नागर साजुचु एते थर कहलिणी थरे तू मते डाक श्वेत चंपा कि रजनीगंधा शुभ्र गोलाप नहेले तुषार कन्या निहाती नहेला नाही टगर फुलटे क नाई सुनिबार नाई कला ही जन्म हेले एमिति मशाणी को जीवा पर्यंत अपमान कोन सहिबाकू हुए। हो हो हसरे रिसीभर कंपेइतला आदित्य बुझिलु हजारे वर्ष तपस्या करिबु 153 थर पचा गाड़ियारे मुह धोइबु 397 थर मो पाखरे गोड़ भांगी ठिया हबु ताहले के जानी भगवान आउ 62 कि 63 जन्म परे तो उपरे चून पानी टिके छिंची देई पारंती एबे से महार्क चीज तू कोठू पाइबु कहत हो छाड़ से कथा सतर कहलु केबे आसुछु तू ए जून 15 को 4 वर्ष पूरीबो अद्भुत झील तू आज काली परदिन कही कही एत गुड़ाए दिन गड़े देलु मु जीवी कहूँ ता भी मना करुचु 15 दिन समय देली या भितर तू देखा न कले सीधा पलैबी तो घर को खातिर करिबिनी तो बर घर को शेष थर आमर केबे देखा होइतला मने अछि 29 वर्ष आगु तो जन्मदिन रे रेजल्ट बाहलिबा दिन कॉलेजर से जामुकोली गछ मूले 10 पैसा चॉकलेट दीटा देइथलु तापर तू पूर्व रे मु पश्चिम रे केमिति तो मन होनी मो मुह देखिबा पई के जानी सुन मन तो होउची किंतु की बहाना करी जीवी कहत तू आसिले तोर की परिचय बाहर करी यांको आगरे थोइबी मु मेल इगोटा केमिति जिंस तू जानिछु ये मते भल पांती जेमिति भीषण भावरे खाली तांकर बोली भावंती भी सेमिति भयंकर भावरे मात्रातिरिक्त संधि ये बयस रे भी काहाड़ को टिके अनै देले तांको बाधे तो स्त्रीटा केमिति किरे कहूचु सबु शुणुची सबु जाणुची किछि कहूनी पुणी झलकाए हसरे भिजिगला ये प्रांतरू से प्रांत जाए सेई तो रक्षा मेघ कन्या यार मते एते विश्वास पाई तो मोर जीवनटा नष्ट होगला टिके सन्देह जदि से मते करंता मु परा 16 सहस्री गोपनारी रखी पारंती अद्भुत भरोसा तार मो उपरे आ ताकू भांगिबाकू मोर साहस होनी हेई देखिनु एइठी बसिकी सबु शुणुची थरे कहूनी कि पर झोटा सांगे काहेकि एते गपुच कौन पाई गपुच मो चंद्र बदन को अनै बसी पारुन हो छाड़ तू एथर आसबू ना मु जीवी कह आउ रही परिबिनी बुढ़ा हेलेनी केतेबेले कौन प्राणटा जदि ठक करी छाड़ी जीव रही ना इच्छाटा अधूरा सुन पाटी करना एई 15 रे ये जीवे पुओ को छाड़वा को नैनताल मते सांगरे न नेले तो पादे घुंचीबेनी तेबे ठीक बाहरला बेलू कौन गोटे बाहाना करिके मु रहीजीवी तापरे तो सहित देखा करिबी हैला तेबे बाहानाटा सेतिकी शक्तिशाली होइतिबा दरकार नहेले टिकट कैंसल करके रहीजिबे बापो पुओ जोड़ीक जाक मो समस्या समाधान करबा पाए हो हैला रख एथर मु फोन रखिके आगे रिसीव्ड कॉल रु तो नंबरटा डिलीट करे नहेले जदि केतेबेले एइटा हातरे पड़ी जिवो ना पुणी काठगड़ारे ठिया हबी मु ये किए केमिति चिन्हा कला ना गोरा डेंगा ना बांगरा मोटा ना पतला कौन कहिले से एते मोर की उत्तर दब रखुची बाय फोन रखु रखु अनुरागर रसरे भिजिगला आदित्य जला पचारिला भल तो तमे दी जण देखा हब हब बोली 48 मास धरी बाजा बजाउछ देखला बेलू चोप्पा हजार थर मते प्रस्तुत होइक रहिबाकू कहलणी कौन ना तन्नी आसीबो तन्नी बसिबो काई आदित्य जोर देला एई थरटा शेष एथर जदि से न आसे मु जबरदस्त जाई पहुंची जीवी ता घरे जहा कहूची कहूता पर माइचाटा मशाणी को गोड़ बढ़ेलाणी आज जाए चिन्ह पार्लानी ताकू तन्नी को आदित्य प्रथमे देखिथिला केमिस्ट्री लैब रे
ତାର ନିହାତି ଅନାକର୍ଷଣୀୟ ଚେହେରା ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଆଦିତ୍ୟ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ପିଲାବେଳୁ ଭାରି ଦରଦୀ ହୃଦୟ ତାର। କାହାରି ଅସୁବିଧା ଦେଖିଲେ ଆଦୌ ସହିପାରେନି। ଯେଉଁଦିନ ହାଡ଼ଥରା ଶୀତରେ ଥରି ଥରି ଖାଲି ଗଞ୍ଜି ଖଣ୍ଡେ ଉପରେ ଗାମୁଛାଟେ ଘୋଡ଼େଇ ନାଲି ଚା ବେଲେ ଧରି ବସିଥିବା ତାର ଘରର ହଳିଆକୁ ସେ ବାପାଙ୍କର ନୂଆ ସ୍ୱେଟରଟା ବାହାର କରି ଦେଇଦେଲା ଏବଂ ତା ଜିଦ୍ରେ ତା କାନ୍ଦ ଭୟରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମା ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେହି ସ୍ୱେଟରଟା ପିନ୍ଧିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେଦିନ ତା ଲୁତୁପୁତୁ ମନଟାର ଠିକଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଢ଼ା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଭୀଷଣ ରାଗି ତା ବାପା ବି ଟିକେ ନରମି ଯାଇଥିଲେ। କହିଥିଲେ, ଏମିତି ମନ ନେଇ ପିଲାଟା ଏ ଦୁନିଆରେ ଚଳିପାରିବ ତ? ମା ଉପରକୁ ହାତ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ। ବୋଧହୁଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ଆଦିତ୍ୟ ତନ୍ୟୁକୁ ଦେଖିଥିଲା କେମିତି ଗୋଟେ ଦୟା ଭାବରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଝିଅ ପିଲାଟା ଏତେ କିଚମିଚ କାଳି, କିଏ ବାହା ବହିଟାକୁ? ଲାବର ଟିକେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ପଟକୁ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ବି ତା ମୁହଁଟା 5 ଫୁଟ ଦୂରକୁ ଦିଶୁନଥିଲା। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରୁ ମନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ତାର। କ୍ଲାସ୍ ସରିବା ପରେ ଲାବ୍ରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଖୋଲା ବାରଣ୍ଡାରେ ତା ମୁହଁଟା ଦେଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେ। ଧେତ୍ ତେରିକି, ରଙ୍ଗ ନହେଲା ନାହିଁ ଚଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କି ରୂପ ଏଇ ଝିଅଟାର! କଳା ମୁହଁଠୁ କାହିଁ କେତେ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଛି ଟାଁସି ଟାଁସି ପତଳା ଚୁଟି କେରାଏ। ଅପମାନରେ ନଇଁଗଲା ପରି ଝୁଳି ପଡ଼ିଛି ପଛ ଆଡ଼କୁ। ଅଯତ୍ନରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରବରଟିଏ। ନାକ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ, ଖୋଜିଲେ ବି ନ ମିଳିବା ଭଳି ଅବସ୍ଥା। ଦାନ୍ତ କିଛି ସାଇଜରେ ତ ନାହିଁ। ଉପର ପାଟିର ସାମ୍ନା ଦାନ୍ତ ଗୋଟାଏ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନଟା ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ସେଠି। ନାଁଟା ତାର କିଏ ତନ୍ନି ଦେଲା କେଜାଣି? ହଁ, ଏତେ ଆବର୍ଜନାର ଗଦା ଭିତରେ ବି କୋହିନୂର ଅଛି ତାର ଆଖି ଦିଟା। ଏମିତି ଅସୁନ୍ଦର ମୁହଁରେ ଭଗବାନ କୋଉ ଆଶାରେ ଏତେ ସ୍ୱପ୍ନଳ ଆଖି ଦିଟା ଖଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲେ କେଜାଣି? ଖାଲି କଥା କୁହେ ନା ସେ ଯୋଡ଼ିକ, ଅନ୍ୟର ଓଠକୁ କୁହେଇ ବି ପାରେ। କିଛି ନହେଲେ ଓଃ କି ସୁନ୍ଦର, କି ଆଖି ଯୋଡ଼ାଏ ତ ନହେଲେ ଏମିତି ମୁହଁରେ ଇଏ କି ଆଖି? ଏତିକି ଅଜଣାତରେ ବାହାରିଯାଏ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରୁ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ପୁରା ରାତି ଶୋଇପାରୁନଥିଲା ଆଦିତ୍ୟ। ଧପ୍ ଧପ୍ ଗୋରା, ଝିଅମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଖୁବ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଆଦିତ୍ୟର ମୁଣ୍ଡରେ ଖାଲି ଚକ୍କର କାଟୁଥିଲା। କିଏ ବାହା ହେବ ଏଇ ଝିଅଟାକୁ? ଭବିଷ୍ୟତ ତାର କ'ଣ ହେବ? ଅଥଚ ଦେଖ ତା ଭାଗ୍ୟ। ସୁଦର୍ଶନ ଆଲାଏଡ୍ ବରଟେ ପାଇଲା। ନିଜର ଏତେ ଭଲ ଚାକିରି, ସୁଖ ଯେ ସୁଖ ତାର। ଖୁସିର କାହାଣୀ ଅସୁମାରୀ। ଅନେକ ଦିନ ତା ଗପରେ ଖାଲି ଛାଇ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାପସ, ତା ସ୍ୱାମୀ। ଅଦ୍ଭୁତ ଭଲ ପାଇବା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ସେଇ ତ ଗପେ ତାର ଟିକିଲି ଚୁଡ଼ିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶାଢ଼ୀ, ଏମିତିକି ବ୍ଲାଉଜର ଡିଜାଇନ୍ ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେ। ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ସେ ଟିକେ ଓଭର ପଜିସିଭ୍ ତନ୍ନି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କାହା ସହିତ ଗପିଲା। ସବୁ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନଜର ହଉ ପଛେ ଲାଗେ ତନ୍ନି ବି ସେଇଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରେ। ଭଲ ପାଇବାରେ ବନ୍ୟା ଭିତରେ ଏତେ ଟିକେ କଣ୍ଟା ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ତାକୁ ଅଣଦେଖା ନ କଲେ ସଂସାର ବିଷ ହୋଇଯିବ। ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼ୁଥିଲା ତନ୍ନିକୁ ବେଶୀ ବେଶୀ ଚିହ୍ନୁଥିଲା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଝିଅଟା। ପାଠ ହଉ କି ସାଠ, ତା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବାର ସାହସ କାହାରି ନଥାଏ। ବୋଧହୁଏ ଏଇ ମାତ୍ରାତିରିକ୍ତ ଧୀଶକ୍ତି ତାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େଇ ଦେଉଥିଲା। କିଏ ପଛଆଡ଼େ କ'ଣ କହୁଛି ତାକୁ ତାର ଖାତିର ନଥିଲା। ତା ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଠିଆ ହେବାକୁ ଅନେକ ସାହସ କରୁନଥିଲେ। ଅଦ୍ଭୁତ କଥା, ମନଟା ଲହୁଣୀ ଭଳି ପୁତପୁତ। କାହାରି ଟିକେ ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ସହିଲା ବାଲା ଝିଅ ସେ ନୁହେଁ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଉଥିଲା। ସେଇ ତ ତା ଇୟର ରିଙ୍ଗ ପଟେ ବିକିଦେଲା ବୋଲି ଶିଲା ସେଦିନ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲା। ନହେଲେ ଫିସ୍ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁନଥିଲା ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଥୟ କାନ୍ଦ ତାର। ଘରେ ସାବତମା ଆଗରେ ଅବଶ୍ୟ ମିଛଟି କହିଥିଲା ସେ। ରିଙ୍ଗଟା କୋଉଠି ହଜିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର। ପରଦିନ ଜଳଜଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତା ହାତ ଆଉ ଗାଲରେ। ରକ୍ଷା ନିର୍ଘାତ କାଳିଟେ ବୋଲି। ଟିକେ ବି ସଫା ହୋଇଥିଲେ ଷଣ୍ଢ ଆସି ତତେଇ ଯେଉଁ ଚେଙ୍କ ତାକୁ ଦିଆଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଅନେଇ ହୁଅନ୍ତାନି। ସେଇ ଶିଲା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଦିନଠୁ ଆହୁରି ବେଶୀ କାନ୍ଦିଥିଲା ତା ପରଦିନ ତନ୍ୟୁରେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି। ଏତେ ଭୋଗି ବି ଟିକେ ଓଠ ଖୋଲୁଥିଲା କି ସେ ବଦମାସି ଝିଅ? ତା କାନ୍ଥ ସେପଟର ସୀମା ସବୁ କହିଲା ବୋଲି ସିନା, ହେଲେ ଟୋକିର ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ସେମିତି ନିର୍ବିକାର ଭାବେ କ୍ଲାସ୍, ସେମିନାର, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲା। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ଆଦିତ୍ୟ ମନରୁ ତା ପ୍ରତି ବିରାଗ ଭାବ ପୋଛି ପୋଛି ଆଣୁଥିଲା। ଏକ ପ୍ରକାର ସାଲିସ କରିଦେଇଥିଲା ସେ ସେଇ କୁରୁପା ସହିତ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ସେ ଘଟଣା। କଲେଜରେ ଫେରୱେଲ୍ ଭୋଜି ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରଫେସର ସେନ୍କୁ କାହାରି ବି ଡାକିବାର ସାହସ ନଥାଏ, କାରଣ ଭୀଷଣ ଖାଦ୍ୟପ୍ରିୟ ସେ। ସ୍ୱାଦରେ ଟିକେ ବି ତ୍ରୁଟି ବରଦାସ୍ତ କରନ୍ତିନି। କେବଳ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଭୋଜି ଭାତକୁ ସେ ଯାଆନ୍ତିନି। ଘରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ରାନ୍ଧିବେ ଆଉ ସେ ହିଁ ଖାଇବେ। ମ୍ୟାଡମ୍ ବି କୁଆଡ଼େ ସବୁବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ସାର୍ ହାତ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ସେଦିନ ସେ ରହିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ରୋଷେଇ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସଜାଗ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମାଂସଟା ତଳ ଆଡ଼ୁ ଲାଗିଗଲା। ଇସ୍, କ'ଣ କରାଯିବ ଏବେ? କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ ତାଙ୍କର ଆଗକୁ?
ତରତରରେ ତନ୍ମୀ ଘିଅ ଗରମ ମସଲା ପକାଇ କେମିତି କ'ଣ କରିଦେଲା ଯେ ଆଦୌ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି ତରକାରୀର ଦୁର୍ଗୁଣଟା। ସମସ୍ତେ ଡରି ଡରି ଥିଲେ। ହେଲେ ଡକ୍ଟର ସେନ୍ ଆରାମରେ ଖାଇସାରି ହାତ ଧୋଇବା ପରେ ଦଳଟିଯାକ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। ପ୍ରଣବ କହି ପକେଇଲା, 3 ଚିୟର୍ସ ଫର୍ ତନ୍ମୀ ସେନାପତି, ନହେଲେ ସାର୍ ଆଜି ଆମ ପ୍ରାଣ ଖାଇଥାନ୍ତେ। ସତରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଝିଅଟା। ଏହି ପଦଟେ ପ୍ରଶଂସାକୁ ସହିପାରିଲେନି କଲେଜ କୁଇନ୍ ସୁଜି, ପ୍ରଣବର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ। ମୁହଁ ଉପରେ ବତେଇଦେଲା, ହଁ ରୂପର କମିଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ବିଚରା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଟିକେ ଟିକେ କରି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗୁଣ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ କିଏ ଅନିଥାନ୍ତା ଆକୁ। ପରମାଣୁ ବୋମାଟେ ଫୁଟେଇ ଦେଲା କି ସୁଜି। ପୁରା ପରିବେଶ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ଚଢ଼େଇମାନେ ଚଞ୍ଚୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବୋଧ। ତନ୍ମୀର ଭସା ଭସା ଆତଳେ ଆହୁରି ଆହୁରି ବନ୍ୟା ଢେଉ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା କି? ଆଦିତ୍ୟର ସାହସ ନଥିଲା ସିଧାସଳଖ ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବାକୁ। ରୂପର ଗର୍ବ ନେଇ ଅଭଦ୍ର ଝିଅଟା ସତରେ କେଡ଼େ କଥା ନ କହିଲା। ସାରା ରାତି ଆଦିତ୍ୟ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। ମନେ ମନେ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥିର କରୁଥିଲା। ଏପଟ ସେପଟ ଭାବୁଥିଲା। କର ଲଉଟାଉଥିଲା ସିନା, ନିଦ ଆଦୌ ଆସୁନଥିଲା। ତା ଆଖିକୁ ତା ପରଦିନ କରି ପକେଇଲା ସେ ନ କରିବା କାଣ୍ଡଟି। ସାରାଦିନ କଲେଜରେ ସେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲା। ୟାଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଭାବୁଥିଲା। ଶେଷ କ୍ଲାସର ଠିକ୍ ଆଗ ପିରିୟଡ଼ରେ ନ୍ୟୁ ହଲ୍ 2ର ବାରଣ୍ଡାରେ ଭେଟାଭେଟି ହୋଇଗଲେ ତନ୍ମୀ ସହିତ। ତରତର ହୋଇ ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା। ଆଗରୁ ଭାବି ରଖିଥିବା ପରି ଆଦିତ୍ୟ ହଠାତ୍ ଧରି ପକେଇଲା ତା ହାତ ଦୁଇଟାଲା। ଫଟ୍ କରି ତା ପାଟିରୁ ଖସିଗଲା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ତନୁ। ନିଜ ହାତକୁ ଆଦୌ ଛଡ଼େଇ ନେଲାନି ତନ୍ମୀ, ବରଂ ସ୍ଥିର ଅଚଞ୍ଚଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦଣ୍ଡେ ଅନେଇଲା ଆଦିତ୍ୟକୁ। କଲେଜର ସେଇ କଣ ପଟାଟାରେ ସେତେବେଳେ ତୃତୀୟ କାହାରି ଦେଖା ନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଆଖି କୋଣରେ କେମିତି ଗୋଟାଏ ଅଜଣା ମେଘ ବସା ବାନ୍ଧୁଥିଲା। ବେଶ୍ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ତୁମ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ କେତେ ଆଦିତ୍ୟ? ଘଟଣାର ଏହି ଓଲଟା ମୋଡ଼ରେ ଚମକି ପଡ଼ି ଆଦିତ୍ୟ ତା ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲା। କି କଥା କି ଉତ୍ତର କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି ସେ। ପୁଣି ଥରେ ଚଢ଼ଉ ହେଲା, ମୁଁ ପଚାରୁଛି ପରା। ଛେପ ଢୋକୁ ଢୋକୁ ଆଦିତ୍ୟ କହିଲା, ନଭେମ୍ବର 30, 66। ଆଉ ମୁଁ ଜୁଲାଇ 23 ସେଇ ବର୍ଷ। ତୋଠୁ 4 ମାସ ବଡ଼। ବୁଝିଲୁ, ଆଜିଠୁ ମୋତେ ନାନୀ ଡାକିବୁ। ବାପା ମା କେତେ କଷ୍ଟ କରି ପଢ଼ିବାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଲାସ୍ ନକରି ଭାରି ଆସିଲା ରୋମିଓ ହେବାକୁ। ଠକ୍ ଠକ୍ ଥରୁଥିଲା ଆଦିତ୍ୟ ନିଜ କ୍ଲାସ୍ର ଝିଅଟା ସାମ୍ନାରେ। ଶୁଣୁ, କ'ଣ କାଲିର କଥାରେ ତରଳି ଗଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କେଦାର ସାଜୁଛୁ? ଏ ଝିଅଟା ମନ କଥା ପଢ଼ିପାରେ ନା କ'ଣ? ନା ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛି? ଅଷ୍ଟବେତାଳ ସାଧିଛି କି ଆଉ? ଆଦିତ୍ୟ ମନରେ ଝଡ଼। ପୁଣି ଥରେ ଶୁଭିଗଲା ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠ, ମୋତେ ଦୟା ଦେଖାଉଛୁ? ମୁଁ ଆଇନା ଆଗକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଯାଏ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କ'ଣ। ତୋ ଭଳି ମିଷ୍ଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ କି ଆଉ କିଏ ମୋତେ ଯେ ପ୍ରେମ କରିବ, ଏକଥା ମୁଁ ମିଛରେ ବି ଆଶା କରେନି। କ୍ଷଣିକ ଉତ୍ତେଜନା ଛାଡ଼। 16 ବର୍ଷର ଛଇଳା ଟୋକା ତୁ ନୁହେଁ, ପାଠରେ ମନ ଦେ। କହିସାରି ଦୁମଦୁମ କରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ତନ୍ମୀ। କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନଠାରୁ ସତରେ ଯେମିତି ସେ ତାଠୁ ମାତ୍ର 4 ମାସ ସାନ ଆଦିତ୍ୟର ଅଭିଭାବକ ବନିଯାଇଥିଲା। ଆଦିତ୍ୟ ବି ତାକୁ ନିହାତି ନାନୀ ନ ଡାକିଲେ ବି ମାନି ନେଇଥିଲା ତାର ଅଭିଭାବକତ୍ୱ। କେମିତି ଗୋଟାଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ଦୁହେଁ। ତାରି ଡରରେ କଲେଜ ସରିଗଲା ସିନା, ଆଉ କୌଣସି ଝିଅକୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଅନେଇ ପାରୁନଥିଲା ଆଦିତ୍ୟ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଦୁହେଁଯାକ ଖୁବ୍ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କଲେ। ସେ ବିଶେଷ ଘଟଣାଟି ପରଠୁ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ଅତି ନିଜର ହୋଇଗଲେ। ତୁମେରୁ ସମ୍ବୋଧନ ତୁକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ନିର୍ବିବାଦରେ ଆଦିତ୍ୟ ତାକୁ କାଳି କହିକି ଚିଡ଼ଉଥିଲା, ଉଜାଲା କହିକି ଡାକୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଫୋନ୍ର ଏତେ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଝିଅ ପିଲାଟିକୁ ଚିଠି ଲେଖିବାର ଖୋଲାଖୋଲି ସାହସ ଘରେ ଥାଇ ସେ କରିପାରିନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ କଲେଜ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ଏବେ ଦିନେ ପ୍ରାୟ 23-24 ବର୍ଷ ପରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେ ତନ୍ମୀର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ପାଇଗଲା। ପାଗଳ ଅନିଲ ସହିତ ଦେଖା ହୋଇଯାଇଥିଲା ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ରେ। କଲେଜ ସମୟରୁ ଅନିଲର ନିଶା ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠିକଣା ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା। ସବୁବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପକେଟରେ ଡାଏରୀଟେ ଧରି ବୁଲୁଥାଏ। ନୂଆକରି ଆସୁଥିବା ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ କଲେଜ ଛାଡ଼ୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠିକଣା ସେଥିରେ ଲେଖାଥାଏ। ଆହୁରି ବି ଥାଏ ଗେଟ୍ ପାଖ ପାନ ଦୋକାନର ଘର କେଉଁଠି, ବାଦାମ ବିକାଳି ବୁଢ଼ୀର କୁଡ଼ିଆ କେଉଁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତଳେ, ସୁଦାମ ପିଅନର ଭଉଣୀର ଶାଶୁଘର କେଉଁ ଗାଁରେ, 3 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଯାଇଥିବା 5 ଜଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ କଲେଜ ଆଡ୍ରେସ୍। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ କିଏ ତାକୁ ପାଗଳ ଡାକୁଥିଲା ତ ପୁଣି କିଏ ଡିକ୍ସନାରୀ କିମ୍ବା ଆଡ୍ରେସ୍ ଏନସାଇକ୍ଲୋପିଡ଼ିଆ। ତାହାରି ସାଙ୍ଗେ ହଠାତ୍ ଭେଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଶାମୁକା ଶଙ୍ଖ ଦୋକାନରେ। ନମ୍ବରଟା ମିଳିଗଲା ତାଠୁ। ସେଇ ଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତନ୍ମୀ ସହିତ ତାର ବି। ତାଠୁ ଜାଣିଲା ସେ ଏବେ କେତେ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛି। ସ୍ୱାମୀ ବି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଫିସର। ପୁଅ ଖୁବ୍ ଭଲ ପଢ଼ୁଛି। ସମୟ ଦେଇ ପାରିଲାନି ବୋଲି ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଝିଅ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କଲେଜ ଯିବ। ଜମା ତା ଚେହେରା ନେଇନି ତା ଝିଅ। ଖୁବ୍ ଖୁସି ସେ ଏଥିପାଇଁ ତା ବାପାଙ୍କ ରୂପ ନେଇ ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦରୀରେ ଗଣା ହେଉଛି। ସ୍ୱାମୀ ତାର ଖୁବ୍ ଭଦ୍ର ନମ୍ର ମେଳାପି, ହେଲେ ଖୁବ୍ ସନ୍ଦେହୀ। କାହା ସହିତ ଅନର୍ଗଳ ଗପି ଦେବା, କେଉଁ ପୁଅ ସାଙ୍ଗକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଘରକୁ ଡାକି ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବା କି କାହା ସହିତ ବୁଲିଯିବା କଥାଟାକୁ ଜମା ବରଦାସ୍ତ କରିପାରନ୍ତିନି ସେ। ଆଜିକାଲିର ଆଧୁନିକ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବି ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ତାଙ୍କର।
ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ବି ତନ୍ମୀ ସବୁବେଳେ ହାତରେ ଦିଗୁଚ୍ଛା ଚୁଡ଼ି ସିନ୍ଥି ଭର୍ତ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥାଏ। ସେତିକି ଗୁଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟେ ସେ। ଅବଶ୍ୟ ଆଦିତ୍ୟକୁ ସିନା ରାଗ ଲାଗୁଛି, ତନ୍ମୀର ଏସବୁ ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ବରଂ ଗର୍ବରେ କୁହେ ତା ସ୍ୱାମୀ ତାର କେତେ ଖ୍ୟାଲ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଦିତ୍ୟକୁ କିନ୍ତୁ ଲାଗେ ସ୍ୱାମୀଟା ତାର ଦୁଷ୍ଟ ରାବଣଟେ। ଖାସ୍ ତାରି ପାଇଁ ପାଖ ସହରରେ ଥିଲେ ବି 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେମାନଙ୍କର ଦେଖା ହୋଇପାରୁନି। ତନ୍ମୀ ଆସିପାରୁନି କି ସେ ଯାଇପାରୁନି। ଏଇ ବୟସରେ ଲୁଚି ଛପି ଫୋନ୍ରେ ଗପିବା ତାକୁ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମନେ ମନେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ସେ ତାପସ ଉପରେ। କି ଅଦ୍ଭୁତ ଲୋକଟେ କି ଜାଣି। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ଏ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବୟସରେ କିଏ କ'ଣ ଧରି ପଳେଇବ ନା ତା ସହିତ କ'ଣ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବ। ଓହ, ଯୋଉ ତ ସୁନ୍ଦରୀ। ଶେଷରେ ତନ୍ମୀ ସେଦିନ ଫୋନ୍ କଲା, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନା, ଏମାନେ ନୈନିତାଲ ବାହାରିଗଲେ ତୋ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେବତାଙ୍କ ଆଗରେ ଗୁଡ଼ାଏ ମିଛ ଗାଳିଲି। ଖାସ୍ ତୋତେ ଦେଖା କରିବି ବୋଲି 16 ବୟସୀ ପ୍ରେମିକା ଭଳି ବାହାନା କାଢ଼ି ରହିଲି। ପରୀକ୍ଷା ସରିଛି ବୋଲି ଝିଅ ତା ମାଉସୀ ଘରେ। ମୁଁ କାଲି ସକାଳୁ ଯାଇ ତୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଠିକ୍ ଦିନ 10ଟା ବେଳକୁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ କାର୍ ହର୍ନ ଶୁଣି ଦୌଡ଼ିଗଲା ସେ ବାହାରକୁ। ଓହ, କେତେ ଚକଚକ୍ ସୁନ୍ଦର ଗାଡ଼ିଟେ ମ, ପୁଣି ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଛି। ହେଲେ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ପାଦଟେ ବଢ଼ଉ ବଢ଼ଉ ଚୁପ୍ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଗଲା ଆଦିତ୍ୟ। ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ ତାର ସତେଅବା କିଏ ଜଞ୍ଜିରରେ କଷିକରି ବାନ୍ଧିଦେଲା ଖୁଣ୍ଟରେ। ଆଖି ଲଟକି ଯାଇଥିଲା ଡୋର୍ ଲକ୍ କରୁଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଉପରେ। ଇଏ କିଏ? ଇଏ ତ ତା କଳ୍ପନାର ତନ୍ମୀ। କିଏ ତାହେଲେ? ଟିକେ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗୁଛି, ପୁଣି ଖୁବ୍ ଅଚିହ୍ନା ବି। ଲକ୍ କରିସାରି ବୁଲି ପଡ଼ିଲା ମୂର୍ତ୍ତିଟି। ଏଥର ପୁରା ତା ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି। ଧପ୍ ଧପ୍ ଧଳା ଚେହେରା, ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେଶ ସଫି ଚକଚକ୍ ଧଳା, ରୂପା ତାର ପରି ଝଲମଲ କରୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ। କେବଳ ବେକରେ ଅରାଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କୋଉଠି ବି ପୂର୍ବ ରଙ୍ଗର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ସତେଅବା କୋଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଲଳନା। ନାହିଁ ବି ସିନ୍ଥିରେ ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର କି ହାତରେ ଗୋଛେ ଟୋଛେ ଚୁଡ଼ି। କନ୍ଥା ଷ୍ଟିଚ୍ ସାଲୱାର କମିଜ ଭିତରେ ଶାଢ଼ୀର ଦେଖା ନାହିଁ। ହାଁ କରି ଅନେଇଥିଲା ଆଦିତ୍ୟ। କ'ଣ ଏଠୁ ମୋତେ ଫେରିବାକୁ ହବ ନା କ'ଣ? ତନ୍ମୀର ସ୍ୱରରେ ସମ୍ବିତ ଫେରିଲା ଆଦିତ୍ୟ। ମୁଁ ପରା ଖରାରେ ବେଶୀ ସମୟ ଠିଆ ହୋଇପାରୁନି। ହଁ, ଆ ଭିତରକୁ ଆ କହି ଡାକିନେଲା ସିନା, ତାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କଟିନଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ସେଇ ପୂର୍ବ ଭଳି ହସି ହସି ଗଡ଼ିଗଲା ତନ୍ମୀ। କହିଲା, ଲୁର୍କୋଡର୍ମା ବୁଝିଲୁ, ସବୁବେଳେ ଚିଡ଼ିଲୁ ତ ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଗୋରି କରିଦେଲେ। ଏତେ କହିଲେ ଥରେ ତୁ ଡାକ ସ୍ୱତସୁନ୍ଦରୀ ଡାକିଲୁ, ଏବେ ନ ଡାକି ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ? କିନ୍ତୁ ଆଦିତ୍ୟ ପାଟିରୁ ତଥାପି କଥା ବାହାରୁ ନଥିଲା। କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ସେ। କିନ୍ତୁ ଫିନ୍ତୁ ଛାଡ଼। ଭାଉଜ ଦିଅ ତ ଚା କପେ, ଚିନି ଚାମଚରୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେବ। ଜ୍ୱାଲା ବି ଅନେଇଥିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି। ଥମଥମ ହେଇ ଆଦିତ୍ୟ କହିଲା, କାହିଁ ଦିନେ ବି ତ ଏକଥା କହିନୁ ମୋତେ। ତୋ ବର ଆଜି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତୁ ଟିକେ ବି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁନୁ, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛୁ, ଶୁଣିଲେ ହାଣିଦେବ ତୋତେ। 16 ବର୍ଷର ଝିଅଟେ ପରି ହୋ ହୋ ହସରେ କମ୍ପେଇ ଦେଲା ପୁରା ଘରଟାକୁ ତନ୍ମୀ। ବର? ଆରେ ବରଟେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି? ମୋତେ କିଏ ବାହା ହୋଇଥାନ୍ତା କହିଲୁ? ଆଖି ନୁହେଁ ଚାଲିବି, ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବି, କ'ଣ ଜାଣିଛି କ'ଣ ଜାଣିନି ତାର ତାଲିକା ଦେବି। ଗୋରୁ ହାଟର ଗାଈଟେ ଭଳି ମୋଲଚାଲ ହେବି। ଶେଷକୁ ଶୁଣିବି କାଳି ଅସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟା ଆମର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଫେଲ୍ ହେବା ଆଗରୁ ପୁରା ମନା କରିଦେଲି ଘରେ। ଭଲ ଚାକିରିଟେ ପାଇଗଲି ବୋଲି ଚଳିଗଲି, ନହେଲେ ଭିକ ମାଗୁଥାନ୍ତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ। ତୁ ଯେ ଏତେ ସବୁ କହୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତୋ ପୁଅ ଝିଅ? ଆଦିତ୍ୟ କଣ୍ଠରେ ବ୍ୟଥାର ଆଭାସ। କୁହେ, ତୋତେ ହିଁ କୁହେ। କଞ୍ଚା ମିଛଗୁଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ କହିଥାନ୍ତି? ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ମୋର ମୁଦା ଆଖିର ସଂସାର। ରାତିର ଅନ୍ଧାରେ ଏକା ଏକା ସେଜରେ ମୁଁ କଳ୍ପନା କରେ, ମୋ ପାଖରେ କିଏ ଜଣେ ଶୋଇଛି, ମୋ ବିନ୍ଧିଲା ମଥାରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ବୁଲଉଛି। କାନଡେରି ଶୁଣୁଛି ମୋର ସାରା ଦିନର ସୁଖ ଦୁଃଖ। ଦିନର ଆଲୁଅରେ ଏକୁଟିଆ ଚା କପ୍ରେ ଉଠ ଲଗେଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ, ମୋର ଟିକନିକ୍ ଖବର ସେ ବୁଝୁଛି, ଭୁଲ ହେଲେ ଗାଳି ଦେଉଛି। ତା ପସନ୍ଦର ପରିସୀମା ଭିତରେ ବନ୍ଦିନୀ ମୁଁ। ମୋତେ ସେ ଆକଟ କରୁଛି, ସ୍ନେହ କରୁଛି। ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ନାଚିକୁତି ମୋ ବିଛଣା ଅସନା କରୁଛନ୍ତି, ଅଳି ଅଝଟରେ ଝୁଙ୍କେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାଡ଼ି ଅଗଣା, ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର। ତନ୍ମୀର କଣ୍ଠ ବି ଭିଜା ଭିଜା। କେମିତି ଭାବିନଥାନ୍ତି ମୁଁ କହ ତ? ମୁଁ ବି ତ ଝିଅଟେ, ମୋର ବି ତ ମନ ଅଛି। ମୋ ରୂପ ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ମୁଁ କେମିତି ଦାୟୀ? ହେତୁ ହେଲା ଦିନୁ ଛି ଛି ଶୁଣି ଆସୁଥିବା ମୁଁ କାହାକୁ କେମିତି ବୁଝେଇଥାନ୍ତି ମୋ ମନର ରଙ୍ଗ ଖୁବ୍ ତୋଫା ଆଉ ଝକଝକ ସୁନା ପରି। ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଏଇ ରୋଗଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଣ୍ଠୁରେ ଛୋଟ ଧଳା ଚିହ୍ନଟେ ହେଇ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଗଲା ସାରା ଦେହରେ। କହିବୁ ନା ତୋତେ କାହିଁକି ଦେଖା କରୁନଥିଲି ମୁଁ? ଭାବୁଥିଲି ତୋ କୃଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦରୀ ପୁରାପୁରି ଶ୍ଵେତକୁମାରୀ ହୋଇ ତୋ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବ। ତୁ ତ ମାଙ୍କଡ଼ଟା, କୋଉ କରେଇଦେଲୁ। ଏମିତି ଅଥୟ କଲୁ ଯେ ଦେଖ ବେକରେ ଏ ଜାଗାଟା ଆହୁରି ଧଳା ହେବା ବାକି ଅଛି ନା। ଆଦିତ୍ୟ ଆଖିର ଟପ୍ ଟପ୍ ଲୁହ ସେତେବେଳକୁ ମାଟି ଛୁଉଁଥିଲା। ନିଜ ଆଖିର ସୁନାମୀକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ ତନ୍ମୀ ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଉପର ପାଟିର ଫାଙ୍କା ଜାଗାଟା ଆଉ ନଥିଲା ବୋଧହୁଏ। ନିଜ ରୋଜଗାରରେ ନକଲି ଦାନ୍ତଟେ ସେଠି ସେ ଲଗେଇ ସାରିଥିଲା।
ସତରେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଗାଳ୍ପିକା ମଧୁମିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏହି ଗଳ୍ପ ନୀଳଜହ୍ନର ଘର ତନ୍ମୀ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଲେଜ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟର ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିପରି ନିଜ ଶ୍ୟାମଳ ରୂପ ପାଇଁ ଅବିବାହିତ ରହିବା ସହ ଆଦିତ୍ୟ ନିକଟରେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରି ମନରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମାନସିକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ନିଜର ଶ୍ୟାମଳୀ ଚେହେରା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶେଷରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଧଳା ଚେହେରାକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଛି। ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଜୀବନର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କର ସେ ମଧୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କେହି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ବି ଆଉ ସମୟ ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ମନର କଥାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ। ସତରେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଗାଳ୍ପିକା ମଧୁମିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏହି ଗଳ୍ପ ଆମ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାକୁ ଅନେକ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଗଳ୍ପଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ। ସେ ଯାଏଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।